Dear friends, welcome to Come On Children. Today we are going through the story of Toto-chan. Unit 5-ലെ The Great Adventure എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്? Toto-chan decided to help her differently abled friend Yasuki-chan to climb her tree. Toto-chan അവളുടെ കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത യസുക്കി-chan എന്ന സുഹൃത്തിനെ അവളുടെ മരത്തിൽ കയറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. Yasuki-chan had never climbed a tree. He reached the school with great excitement. യസുക്കി-chan വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്കൂളിലെത്തിയത്. കാരണം അവൻ അതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും മരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Could he climb the tree? അവന് മരത്തിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞോ? No, he could not climb even the first rung of the ladder. He became very sad. യസുക്കി-ചാന് കോണിയുടെ ആദ്യത്തെ പടിയിൽ പോലും കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടോട്ടോ-ചാന് ഒരു സൂത്രം തോന്നി. What will be the idea? Let us see. Toto-chan's idea. Toto-chan ran back to the shed and pulled out many things one after another. She was looking for something that would help her. She finally discovered a step ladder. It would remain steady, so she wouldn't have to hold it. Now I will explain this paragraph. Listen. What was Toto-chan's idea? She ran back to the shed. There were many things in the shed. She pulled them out one by one. അവൾ വീണ്ടും കോണി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഷെഡിലേക്ക് ഓടി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു. She was looking for something that would help her. She was searching something. What's it? അവൾ എന്തോ തിരയുകയാണല്ലേ? എന്താണത്? She finally discovered a step ladder. That's it. She found a step ladder, which is more convenient than an ordinary ladder. ഒരു സാധാരണ കോണിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറാണ് അവൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതവൾക്ക് കിട്ടി. It would remain steady, so she wouldn't have to hold it. What is the convenience of a step ladder? ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിനുള്ള സൗകര്യം എന്താണ്? It would remain steady. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. അത് വളരെ സ്റ്റഡിയായി അനങ്ങാതെ നേരെ നിന്നുകൊള്ളും. So she wouldn't have to hold it. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ മറ്റേ കോണി ചെയ്തതുപോലെ അവൾക്ക് മുകളിൽ നിന്നും അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. She dragged the step ladder over to the tree. She was amazed at her own strength. She was happy to find that the ladder almost reached the fork. What did Toto-chan do with the step ladder? അവൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ എന്ത് ചെയ്തു? She dragged it over to the tree. അവൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മരത്തിനടുത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. She was amazed at her own strength. Toto-chan had never thought that she was strong enough to drag a step ladder. സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് അതിശയം തോന്നി. തനിക്ക് ഇത്രമാത്രം ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. She was really amazed. She was surprised in her strength. She was happy to find that the ladder almost reached the fork. Toto-chan placed the step ladder beside the tree. It almost reached the fork where she sits. Toto-chan ആ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മരത്തിൻ്റെ അരികിൽ വെച്ചു. അതിന് എത്ര ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നു? അത് ഏകദേശം അവൾ ഇരിക്കാനുള്ള ഫോക്കില്ലേ അതിനടുത്തു വരെ എത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കയറാൻ എളുപ്പമായി അല്ലേ? Now don't be afraid, she said in a big sisterly voice. This isn't going to wobble. Yasuki-chan looked nervously at the step ladder. Then he looked at Toto-chan. She was drenched in perspiration. Yasuki-chan was sweating too. വിശദമായി നോക്കാം ഈ ഭാഗം. Now don't be afraid, she said in a big sisterly voice.
Toto-chan is trying to encourage Yasuki-chan climb the tree. How is she talking to Yasuki-chan? She is talking in a big sisterly voice. ഒരു ചേച്ചിയെ പോലെയാണ് അവൾ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ കരുതലോടെ വാത്സല്യത്തോടെ അവന് മരത്തിൽ കയറാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ടോട്ടോ-ചാൻ. Now don't be afraid. ഇനി പേടിക്കണ്ട, കയറിക്കോളൂ. This isn't going to wobble. This step ladder will not shake. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ ഇളകില്ല, ചാഞ്ചാടില്ല. Climb without fear. നീ പേടിക്കാതെ കയറിക്കോ. Yasuki-chan looked nervously at the step ladder. But Yasuki-chan was slightly frightened. He was worried and he looked nervously at the step ladder. അവൻ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിനെ ധൈര്യമില്ലാതെ നോക്കി. Then he looked at Toto-chan. പിന്നീട് അവൻ ടോട്ടോ-ചാനെയും നോക്കി. She was drenched in perspiration. What is perspiration? Sweating. വിയർപ്പ്. അവൾ വിയർത്ത് നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരുന്നു. Yasuki-chan was sweating too. അവനും വിയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. See the next page. He looked up at the tree. Then with determination he placed a foot on the first rung. Before climbing, Yasuki-chan looked up at the tree. അവൻ ആദ്യം മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. Then with determination he placed a foot on the first rung. What is determination? ഉറച്ച തീരുമാനം. I can, I will do it. എനിക്ക് കഴിയും, ഞാനിതിൽ വിജയിക്കും എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ he placed a foot on the first rung. ആദ്യത്തെ കോണിപ്പടിയിൽ അവൻ കാൽ വെച്ചു. എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലേ? യസുക്കി-ചാനും തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിയേ തീരൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ തീർച്ചയായും വിജയിക്കും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. They were not aware of the time it took Yasuki-chan to reach the top of the step ladder. The hot summer sun beat down, but they thought only about getting to the top of the step ladder. Toto-chan followed him, lifting his feet up. Yasuki-chan struggled with all his might and finally reached the top. Hooray! വിശദീകരിക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കൂ. They were not aware of the time it took Yasuki-chan to reach the top of the step ladder. Both Yasuki-chan and Toto-chan didn't mind time passing while they climbing the step ladder. യസുക്കി-ചാനും ടോട്ടോ-ചാനും സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ എത്ര സമയമെടുത്തു എന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. മരത്തിൽ കയറാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടിനിടയ്ക്ക് സമയം കടന്നുപോയത് അവർ അറിഞ്ഞതേയില്ല. The hot summer sun beat down. It was noon then. The summer sun was very hot and bright. സമയം ഏകദേശം ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? കത്തിജ്വലിക്കുകയാണല്ലേ, നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. But they thought only about getting to the top of the step ladder. പക്ഷേ അവർ ചിന്തിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ചൂടൊന്നും വകവെക്കാതെ അവർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Toto-chan followed him, lifting his feet up. While Yasuki-chan was climbing, Toto-chan lifted up his feet from down. അവൻ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ടോട്ടോ-ചാൻ അടിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കാല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ചു. Yasuki-chan struggled with all his might and finally reached the top. Yasuki-chan tried hard to climb up with all his strength. യസുക്കി-ചാൻ അവൻ്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു മുകളിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദേ റീച്ച് ദ ടോപ്പ്. ഹുറേ! അവസാനം അവർ മുകളിലെത്തി. ഇപ്പോൾ യസുക്കി-ചാൻ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മരക്കൊമ്പിലേക്ക് കയറണ്ടേ? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എഴുതാം. 11 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിലായി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്.
ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്ലാസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5ാം ക്ലാസ്സിലെയും 6ാം ക്ലാസ്സിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് പാഠങ്ങൾ ഈ ചാനലിലുണ്ട്. ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. Let's move to the question answers. Question number 12. While dragging the ladder, Toto-chan was amazed at her own strength. Why? സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടോ-ചാന് അവളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്ഭുതം തോന്നി അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്? സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിന് നല്ല കനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എന്നിട്ടും അത് അവൾ മരത്തിനടുത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. The step ladder was too heavy for a little girl like her to lift. അവളെ പോലെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പൊക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരമുള്ളതായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ. ടോട്ടോ-ചാൻ never thought that she could drag such a heavy thing. അത്രയും ഭാരമുള്ളൊരു വസ്തു തനിക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. That's why she was amazed. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. Next question. Would it be easy for Yasuki-chan to get onto the tree? യസുക്കി-ചാന് മരത്തിൽ കയറുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നോ? വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു അല്ലേ? No, it was very difficult for Yasuki-chan to get onto the tree. അല്ല, യസുക്കി-ചാന് മരത്തിൽ കയറുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. He became nervous and began to sweat at the thought of climbing the tree. മരത്തിൽ കയറുന്നത് ഓർത്തപ്പോൾ തന്നെ അവന് പേടി തോന്നി. അവൻ വിയർക്കാനും തുടങ്ങി. Have you ever helped your friends like this? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുപോലെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? My friend fell and fractured his hand while climbing a tree. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വീഴുകയും അവൻ്റെ കൈ ഒടിയുകയും ചെയ്തു. I helped him to write his notes. ഞാൻ അവൻ്റെ നോട്ട്സ് എഴുതാൻ അവനെ സഹായിച്ചു. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. Children, meet you in the next class. Goodbye.